بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورشگم ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبوب علی. ناظرین، آج ہم کراچی کے خوبصورت جگہ کورنگی میں مدرسہ ریاض العلوم میں موجود ہے. آج کا ہمارا مہمان ہے معروف سماجی و مذہبی رہنما جناب مفتی احسان اللہ احسان صاحب. مفتی احسان اللہ احسان صاحب کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مفتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بھائی مفتی احسان آج بھائی اعجاز اور بھائی محبوب یہاں پر تشریف لائے. کچھ ذاتی اور سماجی سیاسی حوالے سے کچھ معلومات لینے کے غرض سے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے ادارے میں تشریف لائیں. انشاءاللہ العزیز یہ تعاون رہے گا تو اس کا قومی مفاد اور عوام کے وسیع تر مفاد میں انشاءاللہ العزیز ہماری باہمی مشاورت رہے گی اور اس سے علاقے کو بہت ہی فائدہ ہوگا. میں آپ کا بھائی مفتی احسان، میں کورنگی کراچی اس وقت گلگت بلتستان کراچی کے ایک بڑے پیمانے کے ہمارے جو ساتھی یہاں رہتے ہیں ان کو میں لیڈ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہے، محبتیں ہے اور اعتماد ہے. اس اعتماد کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز جو بات بہتر ہوگی علاقے کی وسیع تر مفاد میں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں. مفتی صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل کی اور دینی تعلیم کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ میں نے دنیاوی تعلیم انٹر کی ہے اور ڈائمنڈ جوبلی اسکول تاؤس سے میں نے میڈل پاس کیا. میڈل اسکول یاسین سے میں نے پرائمری ڈائمنڈ جوبلی اسکول تاؤس سے میں نے پاس کی ہے اور میڈل کی تعلیم میں نے میڈل اسکول یاسین سے. اور اس کے بعد کراچی میں آ کر پرائیویٹ سطح پر میں نے انٹر کیا ہے اور دینی تعلیم میں نے ایم اے عربی کی ہے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے جس سے دور حدیث کہا جاتا ہے. گلگت بلتستان سے کراچی آنا، مدرسہ ریاض العلوم کا بنیاد رکھنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مشکلات بھی دیکھے ہوں گے. بہرحال ہمارے جو بھی ساتھی مدارس کی طرف آتے ہیں، ہمارا فیلڈ، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم یا تو پڑھیں یا تو پڑھائیں یا تو دینی اداروں میں مدرسوں میں تدریس سے منسلک رہے. یہ میرا ایک ذاتی شوق تھا کہ میں ایک خوبصورت قسم کا ادارہ بناؤں اور اس ادارے میں طلبہ کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے وہ سہولیات میسر کروں جن سہولیات سے ہم خود محروم تھے اپنے دور میں. تو الحمدللہ آج ہمارا ادارہ میری اپنی ذاتی ایک خواہش اور شوق میں نے قائم کی ہے اور تمام تر سہولیات سے آراستہ ہے الحمدللہ. مذہبی کاموں سے سماجی کاموں میں آنا انسانی ہمدردی ہے یا سیاست میں آنا چاہتے ہو؟ بہرحال یہ سوال آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ کئی لوگوں کے سوالات ہیں کہ مذہبی کاموں سے ہٹ کر سیاسی کاموں میں آنا، قومی خدمت میں آنا یہ بھی میرا ایک ذاتی شوق ہے. میرے والد صاحب خادم غزر رہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. دوست محمد نامی شخص کو ضلع خضر کا ہر بچہ اور ہر بزرگ، ہر جوان جانتا ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے. میرے والد صاحب کی یہ ایک پیشہ سمجھے، اس کی مرہون منت، اس کے نقش قدم پر میں خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال سیاست کی طرف آنا یہ ایک جمہوری حق ہے میرا، آنا چاہوں تو میں آ سکتا ہوں اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک مذہبی دینی آدمی سیاست کی طرف نہ آئے، یہ لوگوں کی ایک غلط سوچ اور غلط فہمی ہے. مذہبی دینی آدمی ہی سیاست کو، علاقے کے لوگوں کی ضرورت اور پریشانیوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. اس وقت گلگت بلتستان کے 3 بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تمام ذمہ داران، ورکرز، یوتھ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. ظاہر بات ہے شاید میں اس حوالے سے کچھ جانتا ہوں. اور 3 بڑی مذہبی جو مذاہب گلگت کے وہاں وہ سارے کے سارے لوگ کراچی میں ظاہر بات ان کی خدمت کرتے ہیں، آتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے. تو اس بنا پر اگر ہم مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ، قومی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر سیاست میں آ جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہے، یہ بہتر ہوگا. بالکل، سیاست میں آنا آپ کا
जमहूरी हक है, आप आ सकते हो। हाल ही में यासीन में एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ करना, मुस्तकबिल में कौन सी समाजी कामों में आपको आगे देखेंगे हम? बहरहाल 4 साल होने वाले हैं यासीन में हमने एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने दीगर जितने भी रिफाई फलाही इदारे हैं उन सब इदारों से बढ़ चढ़ कर हमारे साथियों ने काम किया है, सर्विस दी है एम्बुलेंस। और इस वक्त हमने थुई को स्पेशली एक गाड़ी दी है और यासीन सेंट्रल, संदी, कुरकुलती और सलगान ताउस यासीन के लिए गाड़ी हमने दी है। मज़ीद हम गाड़ियाँ इंशाअल्लाह हमारे इरादे है कि हम गाड़ियाँ बढ़ाएं और इस काम को और आगे बढ़ाएं। इंसानी खिदमत की बुनियाद पर जो भी काम हम समझेंगे हमारे सामने आएगी कि ये काम करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम उस काम को करने से दरीग नहीं करेंगे। इस वक्त कराची से ज़्यादा आपकी ज़रूरत गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है क्या? ये सवाल शायद पहले भी कुछ साथियों ने किया है कि इस वक्त हमारी ज़रूरत कराची से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। मैं ये अर्ज़ करूँ हमारी ज़रूरत तो वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जिनकी ज़रूरत है, जो लोग वहाँ पर है, उनसे वो काम नहीं हो सकता जिनसे वो तवक्को रखते। हम कराची में रहकर या शहर से बाहर रहकर जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो लोग वहाँ पर जो काम करते हैं वहाँ रहने वालों से ज़्यादा काम वो करते हैं जो उस इलाके से बाहर है। सहूलियात ज़िंदगी का फुक़दान, आपस में मुआविनत न होना और हमदर्दियाँ न होना नफ्सा नफसी का आलम है। इस वजह से वहाँ पर काम करने के बजाय अगर कोई शख्स शहर में या मुल्क से बाहर रहकर अपने इलाके की हमदर्दी रखना चाहे, काम करना चाहे, तो वो बहुत ज़्यादा उम्दा और आसान तरीके से काम कर सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ रहकर काम कर रहा हूँ तो यकीनन मैंने दूसरों से बढ़कर और ज़्यादा काम किया है और इसी को यासीन के लोग सराहते हैं। और मेरा एक मैंडेट ये भी है कि कराची से यासीन से बाहर रहने वाले लोग जो एबटाबाद, मानसरा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची मुस्लिह अफवाज के वो जवान जो बॉर्डरों में रहते हैं, घरों से बाहर है, या मुल्क पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में रहने वाले हमारे इलाके के लोग जो इलाके के लिए काम कर सकते हैं रिफाही फलाही तौर पर, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, तो वो वहाँ के रहने वालों से ज़्यादा काम कर सकते। क्या मुस्तकबिल में मुफ्ती एहसानुल्लाह एहसान साहब को हम सियासत में देखेंगे? बहरहाल सियासी अभी मैं सियासी मुदाखलत तो ज़रूर करता हूँ क्योंकि मेरी अहमियत है, मैं असरअंदाज होने की कोशिश करता हूँ। मैं सियासी मुदाखलत इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यासीन के गरीब और यासीन के पसमानदा जो लोग हैं उनके वसी तर मफाद की खातिर, इलाके और इलाके के अवाम की खातिर मैं कुछ मुशावरत, कुछ आइडियाज़ देता हूँ कि उससे इलाके के लोगों का फ़ायदा हो, शायद ये इनके लिए बेहतर हो। और मुस्तकबिल में वो बात की बातें देखा जाएगा कि क्या होता है। अब फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान यासीन के अवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के तवसुत से आप दे सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम में ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान अक्सर दौरा करता हूँ और हालिया दिनों में मैंने दौरा की है, तो 2 चीज़ों का इंतहाई फुक़दान है इलाके में, जो मैंने और कई लोगों ने और सुनने वाले तमाम नाजरीन इस बात का इकरार करेंगे कि यासीन समेत सूबा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाक़ों में आपस में एक दूसरे से हमदर्दियाँ, मोहब्बतें, वो एक दूसरे की खैर ख्वाही, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, ये बहुत कम है, न होने के बराबर में। लोग एक दूसरे की हमदर्दी करें, एक दूसरे से ताउन करें, किसी पर कोई परेशानी आए तो ये परेशानी उसका नहीं है, सबका है, ये आपस में बांटें। और दूसरी बात जो मैंने बताई वो ये कि दूसरों पर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कहा जाता है कि किसी दूसरे अपने भाई पर, अपने हमसाये और पड़ोसी पर, उस पर कोई तकलीफ़ आए तो उस वक्त वो अपने सरमाया को उस पर खुल के लगाए, उस पर ख़र्चा करे, अगर उसकी कोई परेशानी है तो उसमें भरपूर शरीक हो। इसकी कमी है। मैं इन 2 बातों की दावत दूंगा, एक तो एक दूसरे से हमदर्दी और मोहब्बत रखें और दूसरी बात एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती एहसानुल्लाह एहसान साहब, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।